नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे आम जाना जे वास्तव में तंत्र साधनार नियम कौन। गोटे लोक जितेबाला तंत्र साधना करने को बसे से कौ कौ नियम पालन करने को पड़े। ये नियम कौ कौ साधना रौ कौ साधना रहा से सब विषय आम आज वीडियो रे जानिबा। जेबे तंत्र साधक तंत्र साधना आरंभ करे तेबे किछटा नियम अच्छी ताको पालन करिया को पड़े। तंत्र साधना होची विशेष सिद्धि प्राप्ति करिवार गोटे प्रक्रिया गोटे। एथिपाई देवी देवतांकर मंत्र जप पुरस्चरण करा जाए। किंतु मंत्र पुरस्चरण करने समय जदि आपण कौनसी नीति नियम मानु नाहंती तेबे मंत्र सिद्ध हेबा बहुत कष्ट। माने कहि परिबा आपण पाखापाखि इम्पॉसिबल। तेबे कौन कौन से नियम। प्रथम साधनार नियम होची जेतिकी दिन पर्यंत साधना चलिबो मिछ कहिबे नाही। कारण साधना समय मिछ कहिबा द्वारा साधनार ऊर्जाटा आपणक भितर डेभलप हो पारिबो नाही। देवी देवता भूल बुझिबे माने गोटे साधकर व्यक्तित्व उपर संदेह आसीजिवो। देवी देवतांकर से देखुते कि अमुक साधकटा तो टाउटरी करुच्ची दलाली करुच्ची जहाँ नहीं ताकू मिछ कथा कहूँ तो या साधना उपर मध्य भरोसा करा जाई परिबो नाही। देवी देवता यहाँ भावती प्रत्येक लोकर अतीत वर्तमान को तार पूर्व जन्म गुड़ा को देवी देवता देखी तेणु देवी देवता को कौन कथा अछुपा नाही। नेक्स्ट हूँ कौन साधना समय ब्रह्मचर्या पालन करेंगे। धरी नियंतु आपण जदि साधना समय ब्रह्मचर्या पालन करूना आपणकर ब्रह्मक्षरण होउची ताहले साधना रे सिद्धि मिलिबा असंभव। काहीकि असंभव कारण ब्रह्मटा होउची मनीषर गोटे पुरुषर असल तेज मेन तेज होउची तार से ब्रह्म। तेणु जदि ब्रह्मचर्याटा पालन रखिबे ब्रह्मटा रहिबो भितरे जहाँ को आमे सीमेन बोली कहू तेबे साधनार जो मंत्रर ऊर्जा सेटा आम शरीर भितरे स्टोर होइकरी रही परिबो नचेते रहिबो नाही। साधना समय कहारी को गाली गुलज करिवे नाही। जदि शौच करिबा पईका जीवे स्नान करिवे जेते थर मध्य जातु ना कहीं स्नान करिवे। साधना समय सात्विक भोजन करेंगे। एमती न हो कि आप दिन में सकाळु सकाळु साधना करुथे राति बेलू आसिक चिकेन मटन नादिकी आसिक शोबे तापरदिन सकाळु पुणी साधना बसबे नाई एमती नुहे। जो साधनार अवधि थब जो मंत्र जपर पुरस्चरण चलई थे आप 21 दिन कि 11 दिन कि 41 दिन जी दिन पर्यंत आप टाइम पीरियड नहीं थे गोटे साधना को संपन्न करने से साधना भितर चेष्टा करेंगे बिना पियाज रसुण खाद्य व्यवहार करने अरुआ खाइबापा किछि साधना एमती अच्छी जो थे कि अरुआ न खाइले चलिबो उषुना खाइले चलिबो पियाज रसुण खाइले चलिबो किंतु आमिष खाइबे नाही। प्रत्येक साधनार नियम होची मूल नियम होची आमिष वर्जन। सी अलग कथा जदि डामर तंत्र अंतर्गत कौन साधना आपड़ कर तार नियम टिके भिन्न हो पारे। कारण आमर तंत्रशास्त्र चारिटा भाग में विभक्त होती गोटे है आगम गोटे है निगम गोटे है जामल गोटे है डामर। डामर जोटा ता भितर भैरव डामर तंत्र अच्छी भूत डामर तंत्र अच्छी भूत भावन डामर तंत्र अच्छी जोगेश्वर डामर तंत्र अच्छी एमती अनेक प्रकार डामर से तंत्र विद्या अच्छी। डामर तंत्र हूँ सी गोटे निजे निज भर गोटे बहुत बड़ ग्रंथ। जेते प्रकार भूत प्रेत जक्षिणी डाहाणी पिशाचिनी डाकिनी शाकिनी जोगिनी जक्षिणी गंधर्व गंधर्व कन्या एमानंकु नेगेटिव वे रे केमती बाध्य करिकरी सामने प्रत्यक्ष करा जाई परिबो से सब विषय वस्तु पिशाचिनी भैरव काल एमानंकु केमिति बाध्य करिकरी सामने प्रत्यक्ष करा जाई परिबो से सब विषय डामर तंत्र शास्त्र अंतर्गत आसे। डामर तंत्र ग्रंथ से सब विषय लिखाही।
ତେବେ ଡାମର ତନ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆଗମ ନିଗମ ଆଉ ଜାମଳ ଏ ତିନିଟା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ନନଭେଜ୍ ଆଲକୋହଲ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ପାନ ଖାଉଥାନ୍ତି ପାନରେ ଜର୍ଦା ମିଶାଇବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ତମ୍ବାଖୁ ମିଶାଇବେ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଆପଣ ସାଧା ପାନ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସିଗାରେଟ୍ଟାକୁ ତ ନିହାତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଟକା ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ତମ୍ବାଖୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା ଜାରି ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ସାଧନା ଅବଧି ସମୟ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଘାସ ବାଛିବେ, ଯାଇକିରି ଗଛ କଟ୍ କରିବେ, ତାକୁ ଉପାଡ଼ିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଧନା ସମୟ ଭିତରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସାଧନା ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭୋଜନ ଦାନ ଦେବେ। ଏଇ ଭୋଜନ ଗାଈ ଷଣ୍ଢ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ଭୋଜନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଉଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛ, କ'ଣ କରୁଛ, ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତମକୁ ତ ଦିଆହେଲା ତମେ ନେଇକରି ଘରକୁ ଯିବ, ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ। ତେଣୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ମଣିଷମାନେ ଅତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଅତି ପଦ ଛନ୍ଦୁ ଛନ୍ଦୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାହାରିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇଦେବ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି ହେଇଯିବ। ପୁରସ୍କରଣ ଶେଷରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଭୋଜନ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ବଟୁକ ଭୋଜନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଦେବୀ ଦେବତା ଦେଖନ୍ତି କି ସାଧନା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ମଣିଷ ବା ସାଧକ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି, ଦେବସୁଲଭ ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କାହାର ବାହାଘର ହେଉଛି ସେଠି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ଭୋଜି ପାଇଁକା, କି ନହେଲେ କୌଣସି ଯଦି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞକୁ ଘିଅ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଦେବୀ ଦେବତା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସାଧକର ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବେ କି ସାଧନା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିଲା, ସାଧନା ସମୟରେ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କାଢ଼ିକିରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାମାନେ ୟାକୁ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଦେଲେ ହୁଏତ ଇଏ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଇବ। ସେଇ ଆଶାରେ ସେମାନେ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବେସିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କନ୍ୟା ଭୋଜନ ଆଉ ବଟୁକ ଭୋଜନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଯେଉଁ ସାଧନା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆପଣ କରିଲେ ତା'ର ଦଶାଂଶ ଆହୁତି ଦେଲେ, ତା'ର ଦଶାଂଶ ତର୍ପଣ କଲେ, ତା'ର ଦଶାଂଶ ମାର୍ଜନ କଲେ, ତା'ର ଦଶାଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ଭୋଜନ ନଚେତ ବଟୁକ ଭୋଜନ ଦେଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଣ୍ୟଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ସେଇ ପୁଣ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଦେବୀ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କି କେତେ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲୋକକୁ ସିଦ୍ଧି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଦେଲେ ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଲକ୍ଷେ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ସିଦ୍ଧିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି, ନା, ହୁଏତ ଦେବୀ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ 5000 ମନ୍ତ୍ର ଜପର ସିଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ୟାର କିଛି ଭିନ୍ନ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର କିଛି ଭିନ୍ନ ମହତ୍ତ୍ୱ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା କି 1,00,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦେବତା ଆସିକି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି? ହେଉନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ହେଉ ତା'ର 4 ଗୁଣା ଜପ କରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତିଆରି ହେଲା ମନ୍ତ୍ର କାପାସିଟି ଆଉ କଳି ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କର କାପାସିଟି ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଯାଇକରି ସାମ୍ନାରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ନିୟମଟା ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଦ୍ୱାପରରେ ତ୍ରେତୟାରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା କଳି ଯୁଗରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କର କାପାସିଟିଟା କମୁଛି ନା ବଢ଼ୁଛି? ଯଦି କାପାସିଟି କମୁଛି ତା'ର ଅର୍ଥ ଦେବୀ ଦେବତା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେ ଅମୁକ ଯୁଗରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ
10 କୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସାମ୍ନାରେ ଦେବୀ ଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଥିଲେ। କଳିଯୁଗରେ ସେଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି କରି ଦିଆଗଲା? କାରଣ ଦେବୀ ଦେବତା ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର କ୍ଳିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ କି କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆସିବେ ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ପୁରା କମଜୋର ହେବ, ସେମାନେ ତପସ୍ୟାର ତ ଅକ୍ଷର ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପାଳନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଭଗବାନ ଶିବ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ସାଧନା ସମୟରେ ଭୂମି ଉପରେ ମସିଣା ପକାଇକରି ତା ଉପରେ ବିଛଣା ବିଛାଇକରି ଶୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ଖଟ ପଲଙ୍କ ସୋଫା ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ସାଧନା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହେ ତେବେ ବୁଝିନେବେ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେନି। ବୁଝିଲେ? କାହିଁକି ବେଳେବେଳେ ନିଜର ଘର ଢିଙ୍କି ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପୂଜା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରର ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହୋଇଯିବେ କି ଇଏ କ'ଣ ଏତିକି ବେଳୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଚାଲିଲାଣି, 20-25 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କ'ଣ ଇଏ ପୂଜା ପାଠ କଲାଣି, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲାଣି, ରାତିରେ ବସିକରି ମାଳା ଧରିକିରି ଗଡ଼େଇଲାଣି, କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଶିଖୁଛି। ବହୁତ ଭୟ। ଲୋକ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁନାହିଁ, ଲୋକ ଟସ୍କରି କରିକିରି ପଇସା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁନି, ଲୋକ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁକା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ନିଜର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୋକ ଏ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିଖିକିରି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ଅପମାନ କଲେ, ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାକୁ ଖରାପ କାମରେ ଲଗାଇଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲେ। ଆଜି ବି ଚାଲିଛି, ଆଜି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ମାରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାଟନ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇକିରି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ କଳିଯୁଗରେ ନାମ ଜପ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ତୁମେ ନାମ ଜପ ଠିକ୍ସେରେ କରିପାରୁନାହ ତେବେ ଆଗମ ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଯିଏ ତୁମକୁ ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାର କରାଇ ପାରିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କଥାରେ ଅଛି ତ ନିଜର ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ସେମାନେ ନିହାତି କହିବେ କି ଏତିକି ବେଳୁ ଭକ୍ତି କରିକିରି ପୂଜା ପାଠ କରିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏତେ ପୂଜା ପାଠ କରିକିରି କ'ଣ ମିଳିବ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସେଇ ପୂଜା ପାଠ କାମଟିକୁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇକିରି ସାଧନା ଖଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହାରାଜ ତ ପୁଣି ଅନେକ ଥର ସାଧନାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ନିଜ ଜିଦି ସାଧନାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କି, ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କି? ନା। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମେ ବି ସାଧନାର ଜିଦି ଛାଡ଼ନି। ଆଉ କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି? ସାଧନା ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ରାତିରେ ସାଧନା ସମୟରେ କେବଳ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଲାଇଟ୍ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସାଧନା ସମୟରେ କାହାରି ହାତକୁ କୌଣସି ମାଗଣା ଜିନିଷ ଯଦି ମିଳେ ନେବେ ନାହିଁ, କି କାହାରିଠାରୁ ଦାନ ନେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେତେ ଦେଇପାରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ହଁ, ଭୋଜନ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛୁଆଁ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାସିକ ଚାଲିଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଘରର, ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାସିକ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସାଧନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଭୋଜନକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଭୋଜନକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆସନ ଭୂମି ଉପରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତି, ଏଭଳି ଭୁଲ ବିଲକୁଲ କରିବେନି। କାରଣ ଆସନ ହିଁ ହେଉଛି ମେରୁପୃଷ୍ଠ। ମେରୁପୃଷ୍ଠ ଠିକ୍ ଥିଲେ ହିଁ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଡ଼ରେ ଆସନକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଆପଣ ତ ମେରୁପୃଷ୍ଠର ଅପମାନ କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଓମ୍ ଅସ୍ୟଶ୍ରୀ, ଯେଉଁ ଭୂମି ଶୋଧନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ମେରୁପୃଷ୍ଠ ଋଷି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ସାଧନାକୁ କରିବା ପାଇଁକା ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ସେ ଆସନ ଶୁଦ୍ଧିର ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ମେରୁପୃଷ୍ଠ। ଆସନଟା ହିଁ ହେଉଛି ମେରୁପୃଷ୍ଠ। ମେରୁପୃଷ୍ଠ ଆସନ ଉପରେ ବସିଲେ ହିଁ ସାଧନାଟା ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧ ହୁଏ।
କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବହୁତ ହତାଦର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ମାରପିଟ କରନ୍ତି କିଛି ଖାଇଯାଉଛି ବୋଲି। ଯେଉଁ ଲୋକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 7 ଜନ୍ମ ବିତିଲେ ବି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେନି। ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୁଆ ଘିଅରେ ତା'ର ଦଶାଂଶ ହୋମ ଆହୁତି ଦେବା ପାଇଁକା, ଯଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର ଶୀଘ୍ରରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା କାମ କରିବ। ଆଉ ସବୁ ସାଧନାରେ ତ ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, କିଛି କିଛି ସାଧନାର ଅପସନାଲ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅପସନାଲ୍ ରହେ କିଛି ସାଧନାରେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।